வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். ஸோ இன்றைக்கி செமினாருடைய ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அழகரையா ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டாங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் இன் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு முன்னால் போகிறதுக்கு முன்னால் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்காக வாட் ஆர் த டைப் ஆஃப் காஸ்மாலஜிக்கல் தியரிஸ் விச் ஆர் ப்ரிவேலிங் அண்ட் விச் ஆர் ஹேவிங் அ மொமெண்டம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கும்போது there are many such theories available, and I am just going to tell about the existing cosmological theories. We are going to specifically see the Big Bang and the steady state theory. So in the Big Bang theory அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, so when we take the Big Bang theory as the basic thing of the cosmological models, this can be called as the standard cosmological theory. So what do you mean by the standard? Means the mostly accepted theory which is available now, presently, for the current universe. So many scientists are behind this, and from the start, if we see, means Einstein's general theory of relativity says that Einstein's general theory of relativity states that the universe is expanding. And Friedman also has the same thought, like the universe is expanding. So what could be the cause for the universe is expanding is, let us keep that apart. But as Ayya said, Madhavan Ayya said, Hubble, he was an explorer. Good thing, sir. See, he just viewed the universe for such a great long time. And so, one thing is very confirmed, that after seeing this only, Einstein also accepted that the universe is expanding. Prior, it was like the universe is static. See, as we see, the things are very static, means we obviously believe that that is going to be static and nothing is moving inside that. So that is the space. So by our common eyes, if we see that it is going to be in the static state. But after seeing, and after the Hubble only, we just had idea about this expansion of the universe, and that too, the expansion is so rapid, in such an accelerating manner the universe is expanding. So, taking this into account, Georges Lemaitre, he was a scientist who just began the Big Bang theory. So, after observing that the universe is expanding, what they thought was, if the current universe is going in such a manner, or it is expanding in such a manner, what could be the cause prior? So they just thought that the universe must have been started from an even a smaller range of space, or whatever it is. For example, they just think that when we see a light, like a bulb or something else, the rays will be in such a form that from that point it will be just expanding. Even if the sun, if you just take from one point, it will be just expanding the rays. So in such way, they thought that it should be from a prior cosmic age, single point. And in that single point, what they felt was like all the matter and energy, space, time, everything was inside that particular cosmic age. Lemaitre called that as primeval atom. So, that atom or that egg, which is having such a high density and high pressure as well as high temperature, they thought it exploded. And Fred Hoyle, who is the opposite, and then from that time only, the particular word of this Big Bang came into more existence, and it gained momentum also. And while speaking about that, it is like in the cosmic age, and its
explosion and its inflation all happened around approximately 13.8 billion years ago. So they call this particular egg as is having a singularity, that is all things contained. Before that, nothing was in existence. And the current universe, as Madhavan Iyer said, only 5% of the universe is observable, and that is the present observable universe. And beyond that, what is that? We don't know. And I personally hope that my colleagues and my friends are going to throw a great light up beyond the universe, or what could be the cause for the formation of that egg, etc. And this is going to be the limitations of the Big Bang also. So it does not explain. So from where the egg is formed, or with what the egg has been formed, and how, where, how, what, when, etc. These are the questions behind this. How the egg has been formed, or what is the reason for that to explode, or what is that inside which has been the cause for the formation of this whole universe, which is having millions and billions of galaxies. These are all the things which is not having, the Big Bang theory people, they are not having a clear idea about. And it does not visualize beyond the space and time, beyond the universe. So what is the thing which is beyond that? That is also cannot be answered by the Big Bang people. Then accelerated, this again, the expansion is so accelerated, and what could be the cause for that acceleration? Again, that is also not very clear in their statement. And the main thing is how the particles acquired mass. As Aya said, they have kept mass as constant, and so they couldn't explain from where this mass has been taken, or from what mass is made of, or what they can give a clear definition for what mass is. But I hope my friends will do that. And coming to the steady state theory, this can be called as the alternate theory to the Big Bang. This is the only theory which was popular in a certain period of time, and again it lost its thing. And it was developed by Fred Hoyle, Hermann Bondi, and Thomas Gold. So they were saying that the universe has always existed, and the universe is expanding also. So they were why the name steady state is, they feel that the universe is existing and expanding, but they have the mass of the. So according to the steady state people, they felt like they are in a position to just keep the density of the universe to be a constant. So since they have kept the density constant, so they have to just worry about the mass now. So mass has to be produced, so has to keep the density constant. So they ought to be in a situation, or they are forced to say that mass is produced continuously in the universe. And now the question comes, like, from where mass is being created or produced. So they don't know actually what is space and all the features about the space. And so what they have told us, they found that they call that particular area in space as creation field, and from that creation field this mass is being produced. This was their statement. So they call that that area from where mass is produced is the creation field or the C field. So they assumed there is some part of space is there from where the mass can be created. So this can be the limitations, one of the main limitations. And from where the particles are being produced, from where mass is being produced, and from that mass, how particles are being created. And apart from that, they doesn't feel like the universe is evolving or it is changing over the time. So what does it mean is, like, since the density is constant and mass is being produced, the state of the steadiness means
the universe does not evolve and it is not going to change over the time also. It is their point of view when speaking about the cosmological, that is like the universe. It's their point of view that they declare universe is not evolving as well and it does not change even after time. And I hope I just throw some crisp ideas about the Big Bang and the steady state, so that what cosmological people are like, they are mainly into the Big Bang. And I personally spoke to some persons like cosmologists, and they are very clear about this Big Bang theory is more or less again from like a century ago. We are having experimental proofs for this Big Bang also. So what they are saying is that redshift is there and the universe is expanding. These are all the things which are experimentally proved. So scientists are in such a manner that what they are able to believe, or they are able to just even see what is inside the other side. They are not having such a tendency of a mind, and they are wide area. See, as Adagaraya said, they must have at least what is what. They must know, they must try to know at least what other people are trying to say, or if it is wrong also, that is not going to be a problem. But they can at least see, but what their point of view is, how come a people from such a background can say or speak about cosmology. So, but it will be better for the world if actually they have a clear, like, open mind, or without any preconceived thoughts about the cosmological theories which are existing. So, if the scientist people are really into that way of looking into this thing or this seminar, they will really get, I am sure, they will really get a clear idea, or at least they can think about, oh, this is good, this is right. Why can't we think about that and go into this and search for it? So I hope this seminar would be clearly an eye-opener for all such questions Aya talked about. And I hope Big Bang theory and the steady state theory, these are all the basic theories available, and some idea I just able to give to you people. And thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for giving a clear view of the existing theories. It made us to understand why there is a need of the next theory. Any questions? Yes, sir. Both are contemporary? Yes, sir. Theories. Both theories. Like, so all 100 years old, maybe 100 years old. No, sir. Steady state is in between somewhere. Like, I'm not very sure about the year. Yes, sir. So, steady state and then Big Bang theory, both are contemporary? Contemporary. Almost same time, around 900 years. So, thank you. தமிழே தெரியாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? ரொம்ப இங்கிலீஷாக இருக்குது. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கேஷுவலாகவும் பேசலாம், தப்பு இல்லை. ஓகே, கரெக்டு. அது அவங்க இது நான் அப்சர்வ் பண்ணேன், ஏன்னா எனக்கே பாதி தான் புரிஞ்சுது. ஓ, இது அப்படின்னா ஒரு இதே இல்லை. தமிழ்லே தெரியல, அவங்களுக்கு நாங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கல, அவங்க மேலே தப்பு இல்லை. அதனால் தமிழ்லேயே பேசலாம். இப்போ மறுபடியும் அம்மாவை முதலேருந்து பரோட்டா சாப்பிட சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளாக ஒரு 2 நிமிஷத்தில் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் எங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லுங்கள். ஓகே சார், நோ ப்ராப்ளம். ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்மாலஜிக்கல் தியரிஸ் நிறையா இருக்குங்க. ஸ்ட்ரிங் தியரி, அப்புறமா வந்து அது மாதிரி பல்சேட்டிங் தியரி, அப்புறம் வந்து ஃபிலாசபியில் பார்த்தீங்கன்னாலும் அதுலேயும் நிறையா தியரிஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, லைக் இந்த இதில் என்னென்னா, காஸ்மாலஜிக்கல் பீப்புள் இப்போ சயின்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து எதை நம்புகிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட்டுங்க. இப்போ அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த பிக் பேங் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப நம்புறதும் இல்லாமல் இதுக்கு வந்து நாங்கள் ப்ரூஃப் வச்சுருக்கோம், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து ஹபிள் அப்படிங்கிறவர் வந்து அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாருங்க
அதாவது உட்காந்து அப்சர்வேட்டரியில் உட்காந்து பார்த்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டார். அப்போ என்ன பண்ணுறாரு, ஐன்ஸ்டீனை வந்து அவர் ரொம்ப ஐன்ஸ்டீனை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐன்ஸ்டீன் வந்து அதை நம்பலைங்க, இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து இதாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நம்பலை. என்ன பண்ணுறாரு, இன்வைட் பண்ணுறாரு, அவரோட இதுக்கு கூப்பிட்டு அந்த அப்சர்வேட்டரியில் உட்காந்து பார்க்கும்போது தான் அப்போ தான் வந்து ஐன்ஸ்டீன் என்ன பண்ணுறாரு, யூனிவர்ஸ் வந்து நிஜமாகவே வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒத்துக்கிறாருங்க. அவர் ஒத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் அப்போ தான் வந்து இந்த லெமேட்டர் அப்படிங்கிறவரும் வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க, அப்போ இதுக்கு முன்னால் எப்படி இருந்திருக்கும், அந்த யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அது எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தான், ஸோ 13.8 மில்லியன் இயர்ஸ் பிஃபோர் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்கிறாங்க, அப்ராக்சிமேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த 13.8 மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னால் என்ன இருந்திருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு சின்னதாக ஒரு 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 பாயிண்ட், அது நீங்கள் எக்குன்னு கூட சொல்ல முடியாது, அது ஒரு பாயிண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு ப்ரிமிவல் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் வைக்கிறாருங்க. அப்போ அவர் அதில் என்ன சொல்கிறாரு, இதில் வந்து மோர் ஆஃப் டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, அண்ட் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் எல்லாமே அதில் இருக்குது. அதுக்கு முன்னால் ஏன்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் எதுவுமே இல்லை, யூனிவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸாக மட்டும்தான் இருக்குது. நம்ம வந்து அது நம்மளுடைய ஃபிலாசபியில் பார்த்திங்கன்னா படைப்பிற்கு முன் படைப்பிற்கு பின் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த படைப்புக்கு முன் அப்படிங்கிறது அவரோட சொல்கிறார், அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், அதுதான் வந்து வெடிச்சு, ஏன்னா டியூ டு திஸ் ஹை டென்சிட்டி டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹீட்னாலையும் டென்சிட்டினாலையும் அது வந்து வெடித்து செதறி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அந்த வெடித்து செதறி இந்த மாதிரி இப்போ இருக்கிற நம்ம யூனிவர்ஸை ஃபார்ம் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ்லாம் அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க. பட் நமக்கு அதெல்லாம் வேண்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து இந்த ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி அது வெடித்ததுனால இந்த இது வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிக் பேங் அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஃப்ரெட் ஹாயல் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஹூ இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தட் பிக் பேங் தியரி, ஹீ ஃப்ரேம் அது நம்ம இப்போ அடுத்தவங்களை பற்றி நம்ம குறை சொல்லும்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு வார்த்தை விட்டுருவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த பிக் பேங் அப்படிங்கிற வார்த்தையை விட்டாருங்க. அந்த பிக் பேங்குன்ற வார்த்தை ரொம்ப கேட்சிங்காக இருக்குது அப்படின்னோடனே எல்லா பீப்புளும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த பிக் பேங் அப்படிங்கிற பேர் அதுக்கு வந்துச்சுங்க. அந்த பேங்குன்னா வெடித்து சிதறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வெடித்து சிதறதுனால என்ன ஆகுது, எல்லாமே எப்படி சொல்கிறது, அது வந்து இன்ஃப்ளேஷன், அதாவது அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர், அது இன்ஃப்ளேஷனரி அப்படிங்கிறாங்க. இது வித்தின் 5 minutes வித்தின் 3 minutes இது எல்லாமே நடந்துருச்சு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அந்த மாதிரி அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இப்போது வந்து இந்த கரண்ட் யூனிவர்ஸ் வந்து அதனால தான் உருவாகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பான்ஷன்ன்றது அப்படிங்கிற ஒரு 2 பாயிண்ட் வந்து அவங்க வந்து ஆடட் இதாக சொல்கிறாங்க. ஒன்று எக்ஸ்பான்ஷன், அதை நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்டலி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். தென் இன்னொன்று ரெட் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ரெட் ஷிஃப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார் இருக்குது, டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார் இருக்குது, நம்ம ஏர்த்லேருந்து தான் நம்ம அதை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஏர்த்லேருந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டாரை பார்க்கும்போது அது எக்ஸாக்டாக வந்து இருக்கிற பொசிஷனில் இருக்காது, அந்த லைட் இருக்கிறதுனால அது ஷிஃப்ட் ஆகும். தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த ரெட் ஸ்பெக்ட்ரம் த ஸ்டார் இஸ் ஷிஃப்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து அவங்க ரெட் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு எக்லிப்ஸ் வந்து ஐன்ஸ்டீன் வந்து செக் பண்ண சொன்னப்போ அவருடைய தியரியுமே அதில் தான் ப்ரூவ் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் அவங்களுக்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஓகே இதுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இதில் ஒரு சாதாரண இருக்காங்க, அந்த பிக் பேங்கை வந்து அது எப்படிங்க, இதெல்லாமே அசம்ஷன் தான், இமேஜினரி, நீங்கள் இருந்தீங்களா நான் இருந்தீங்கன்னா அதை பார்க்குறதுக்கு யாருமே கிடையாது, அப்போ எப்படி நீங்கள் அதை சொல்ல முடியும், பீப்புள் ஆர் தேர் who are telling that also. பட் இருந்தாலும் நமக்கு ஒன்றுமே இல்லாததுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிக் பேங்கை வந்து நம்ம வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டாங்க. ஓகேங்களா, அப்படி தான் இந்த பிக் பேங் அப்படின்றது வந்துச்சு. இப்போ இதில் நிறைய லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய ட்ராபேக்ஸும் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு அதாவது ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, விச் இஸ் ஹேவிங் ஆல் தோட் லாட் ஆஃப் டென்சிட்டி டெம்பரேச்சர் எக்ஸட்ரா சொன்னோம் இல்லையா, அது வந்து எப்படி வந்துச்சு ஒரு கொஸ்டின், எங்கே இருந்து வந்துச்சு கொஸ்டின், எங்கே அது வெடித்து செதறிச்சு அகெயின், எப்போ, எதுவுமே வந்து அறுதிட்டு கூற முடியாதுங்க. ஏன்னா இது நம்ம வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியாத நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா. நம்ம வந்து வேதாத்திரிக்குள்ளே இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே சயின்டிஸ்ட் தான். ஏன்னா நம்மளை அவர் சயின்டிஸ்ட் ஆக்கிட்டாரு. என்ன சொல்கிறாரு, நம்ம வந்து இறை துகள்லேருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம பாடவே மனப்பாடமாக படிச்சிட்டோம். ஸோ அது ஆட்டம் வரைக்குமே பார்க்குற சயின்டிஸ்ட் எங்கே, அதுக்கு முன்னால் இருக்கிற துகளை பார்க்குற வேதாத்திரியன்ஸ் எங்கே, நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள்.
ஸோ அது நமக்கு தெரிஞ்சதுனால இது நமக்கு இன்னும் ஃபர்தராக என்னோட கொலீக்ஸ் சொல்ல போகிறது இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும், ஐ ஹோப். ஸோ இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பிக் பேங் பீப்புளால் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியல. அவங்க வந்து அதுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியாவும் கொடுக்கல. இப்படி தான் இருக்குன்ற அசம்ஷன்ஸ் கூட அவங்க அதுக்கு மேக் பண்ணலை. அவங்க இப்படி தான்ப்பா, இதுதான் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்களே தவிர இது இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அசம்ஷன்ஸ்லாம் அவங்க போகலை. தென் விஷுவலைசேஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் பியாண்ட் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா அதே அகெயின் அந்த பாயிண்டில் வந்து இருந்த அந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் ப்ரையாராக இருந்தது இல்லையா, அப்போ அதுக்கு மேலே ஒன்று என்ன இருக்கா சார்? இது ஒரு இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு, பேங்க் ஆகிடுச்சு, அதுக்கு மேலே அப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லி பியாண்டுன்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாலும் அவங்கக்கிட்ட ஆன்சர் கிடையாதுங்க. அதே மாதிரி தி ஆக்சிலரேட்டட் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், அதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பொருள் இருக்குது, அது வெடித்து செதறிச்சு அப்படின்னா கூட அந்த மொமெண்டம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏற்கனவே இருக்கிறத வச்சு தான் அது வந்து கெயின் பண்ணி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். இப்போ இங்கே வந்து ஒரு ஆக்சிலரேஷன் கிடைக்குது. ஸோ எங்கேருந்து அந்த ஆக்சிலரேஷன் கிடைக்குது? இட் இஸ் மூவிங் ஈவன் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஃபாஸ்டர். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்பீட், அந்த இது வந்து ஆக்சிலரேட்டட் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அது எங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படிங்கிறதும் அன்ஆன்சரபிளாக இருக்குது. அண்ட் தென் ஹவு த பார்ட்டிகல்ஸ் அக்வயர்ட் மாஸ். ஸோ இப்போ அந்த வெடித்து சிதறினதுனால தான் ஆட்டம்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறது, ப்ரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் எல்லாமே வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் எங்கே இருந்து வந்துச்சு, அதை வச்சு எப்படி மாஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு, இதுக்கான ஒரு கிளியர் ஐடியாவும் அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியலைங்க. ஸோ இதுக்கான கிளியர் ஐடியாவை கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தியரி அப்படிங்கிறதுல வந்து ஐயா இது பண்ணியிருக்கிற, அழகரையா பண்ணியிருக்கிற அந்த தியரியில் வந்து இதுக்கான எல்லா ஆன்சர்ஸுமே இருக்குங்க. ஆனால் இப்போது சயின்டிஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ப்ராட் மைண்டடாக, தட் இஸ் லைக் இதெல்லாம் கன்ஃபார்ம்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரீ கன்சீவ்டு தாட்ஸோடையே அவங்க வந்து மற்ற காஸ்மாலஜிக்கல் தியரிஸை பார்க்குறாங்க. அது நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது அப்படி தான், நாங்கள் இது வரைக்கும் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா. பட் பீப்புள் ஆர் தேர் who are just encouraging us also, but people are there who are not even hearing what we are going to tell, கேட்டுட்டு அவங்க சொல்கிறது இல்லை, கேட்குறதுக்கு முன்னாலேயே சொல்கிறது அது. ஸோ இது வந்து பிக் பேங் தியரி பற்றி இது பண்ணுறதுங்க. இப்போ என்னென்னா ஆக்சுவலாக வந்து என்னென்னா ஒரு சட்டையை என்ன சொல்கிறது, நிறைய ஒரு இது இருந்தால் கூட ஒரு அழகான ஒரு சட்டையை போட்டுட்டு அப்படியே ஜம்முன்னு அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு மாப்பிள்ளை மாதிரி, அந்த மாதிரி தாங்க இந்த பிக் பேங் இருக்குது. இப்போ இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? இல்லை என்ன புரிஞ்சுது, நான் கேட்டுருவேன் அப்புறம் உங்களை. தேங்க்யூ. முட்டை வெடிச்சுட்டான், அந்த முட்டையை வச்ச கோழி எதுன்னு தெரியல, அதை நம்ம இது வந்து பிக் பேங்கோடைய லிமிட்டேஷன். அப்புறம் ஸ்டெடி ஸ்டேட். இது அகெயின் பிக் பேங்குக்கு ஒரே ஆப்போனண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்துச்சு. இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் மட்டும்தான் கொஞ்ச நாள், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 to 20 years அந்த அளவுக்கு தான் அதோட மொமெண்டம் கெயின் பண்ணுச்சு. அது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பிக் பேங் தியரி வந்து மாசு கான்ஸ்டன்ட்னு சொன்ன மாதிரி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹோல் யூனிவர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டால் கூட டென்சிட்டி ரொம்ப கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அசியூம் பண்ணுறாங்க. அதையுமே டென்சிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக அவங்க வச்சதுனால வாட் தே ஹாவ் டு அசியூம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாஸ் டென்சிட்டி. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ஃபார்முலா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? என்ன ஃபார்முலாங்க? மாஸ் பை வால்யூம். ஆமாம். ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட்னா நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், இது கான்ஸ்டன்ட்னா நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஈக்குவேஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் இப்படி தானே நம்ம மாற்றி பண்ணிப்போம். அதுதாங்க அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ தே ஆர் அசியூம்டு ஆர் தே ஹாவ் டு தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு டேக் density, since they are taking density as constant, they are forced to speak about mass. So what they are telling, அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மாஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது யூனிவர்ஸில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது எந்த விதமாக இப்போ கேலக்ஸிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது, அது வந்து மறையுது, அதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? இப்போ அவங்க ஸ்டெடி ஸ்டேட் பீப்புள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு கேலக்ஸி வந்து இல்லாமல் போகுது, இட் இஸ் லைக் அதனுடைய டைம் முடிஞ்சு அது பேர்ன் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கும்போது, சின்ஸ் மாஸ் இஸ் பீயிங் ப்ரொடியூஸ், அந்த கேலக்ஸிக்கான ஒரு ஆல்டர்னேட் கிடச்சிருது. ஸோ எல்லாமே ஸ்டெடியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸ்டெடியாக ஏன்னா மாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால தி யூனிவர்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இஸ் ஆல்வேஸ் எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் அண்ட் தட் டூ தே ஆர் இன் எ ஸ்டெடி ஸ்டேட்.
நேற்று இருந்ததும் அதே மாதிரி என்ன மாஸ் இருக்குதோ அதே மாதிரி மாஸ் தான் இன்றைக்கும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸ்டெடி ஸ்டேட் பீப்புளோடது. ஆனால் அது அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா. மாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குதுன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அண்ட் அகெயின் ஃப்ரம் வேர் இட் இஸ் பீன் ப்ரொடியூஸ்ட், இந்த மாஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியல. ஏன்னா அவங்க வந்து ஸ்பேஸ் என்ன நினச்சாங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு இடம், ஸ்டாட்டிக் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவங்க நினச்சாங்க. ஸோ அப்படி அவங்க நினச்சதுனால அவர் இப்போ மாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்குது, அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்தால் நம்ம அதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் அவங்க யோசிக்கும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஒரு க்ரியேஷன் ஃபீல்டு, அந்த ஸ்பேஸ்லேயே க்ரியேஷன் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறத ஒன்று போட்டாங்க. அந்த க்ரியேஷன் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று இருக்குப்பா, இதில் தான் மாஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய அசம்ஷனாக இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் இது வந்து லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெடி ஸ்டேட். அண்ட் இன்னொரு லிமிட்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கேலக்ஸியெல்லாம் வந்து கேலக்ஸிஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் தே ஆர் ஃபார்ம்ட் அண்ட் தே ஆர் டிசால்வ்டு. இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம், இது ப்ரூவான விஷயம். ஆனால் அவங்களுடைய இதுபடி பார்த்தீங்கன்னா கேலக்ஸிஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் ஆர் என்ன சொல்கிறது, ஸ்டேபிள். எந்த கேலக்ஸி இருக்கோ அந்த கேலக்ஸி, அத்தனை நம்பர் ஆஃப் கேலக்ஸின்னு வச்சுக்கோங்க, பில்லியன்ஸ் அண்ட் பில்லியன்ஸ் இருக்கலாம். பட் ஒரு கேலக்ஸி போயிடுச்சுன்னா அதை வந்து ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு கேலக்ஸி, இன்னொரு ஸ்டார் உருவாகிடும். ஸோ எப்போவுமே இது கேலக்ஸிஸ் அண்ட் ஸ்டார்ஸ் அதெல்லாமே ஸ்டெடியாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ இதுவுமே அகைன் ப்ரூவ் என்ன சொல்கிறது லிமிட், இது வந்து இல்லை அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு, ட்ரூ ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனாலையும் என்ன ஆச்சு, இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் வந்து தியரி வந்து இட் இஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் மொமெண்டம். அது வந்து அதனுடைய இது வந்து அப்படியே இதாகிடுச்சு. இதுதாங்க ஸ்டெடி ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பிக் பேங் வந்து மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு சொன்னாங்க, ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் வந்து டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொன்னாங்க. இதில் வந்து யாருமே என்ன சோர்ஸ், ஃப்ரம் வேர் இட் கேம், இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் உருவானதெல்லாம் ஓகே, நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் எல்லாம் ஓகே, பட் ஃப்ரம் வேர், ஸோ வாட் இஸ் தேட் பிஹைண்ட். இப்போ நம்ம மாதவன் ஐயா சொன்னார் பார்த்தீங்களா, நம்ம ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து வானத்தை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு இன்னும் ஒரு கிளியரான வியூ கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி, அது ரொம்ப உண்மை. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே அதுலேருந்து வந்திருக்கோம். ஸோ நம்மளும் யூனிவர்ஸ் தான். இப்போ யூனிவர்ஸ் வந்து நம்ம தனியானவங்களோ இல்லை பிரிஞ்சவங்களோ கிடையாது. வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ். ஸோ வி ஆர் யூனிவர்ஸ். ஸோ இப்போது நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு மூலம் வந்து தேடி நம்ம போகும்போது நமக்கு அந்த மூலம் எங்கே இருக்கும் அதனோட இது பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ ஓகே, தேங்க்யூ. மேம், ஸ்பேஸ் டைம் சிங்குலாரிட்டிலேருந்து தான் காஸ்மிக் எக் இருந்ததுன்னு சொல்கிறீங்களா மேம்? அப்போ அந்த ஸ்பேஸ் டைம் சிங்குலாரிட்டியில் ஆட்டம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலையா, இல்லை ஃபஸ்ட்டு மாதவன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒன்றும் அந்த ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் இருந்ததா, இல்லை அந்த ஒரு சிங்கிள் எக் மட்டும்தான் இருந்ததா? அதுதான் இது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுங்க, இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு அசம்ஷனில் தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. பட் நீங்கள் ஸ்பேஸ் மட்டும்தான். இப்போ 95% ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இஸ் அப்சர்வபிள்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ மீதி 5% இஸ் அப்சர்வபிள், மீதி 95% என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் டைம் அந்த சிங்குலாரிட்டி வந்து இருக்காது. ஓகேங்களா? இப்போ உங்கள் கொஷினில் தானே ஸ்பேஸ் டைம் சிங்குலாரிட்டியில் வந்து அது இருக்குவா அப்படின்றது தானே உங்களுக்கு, அதுக்கு முன்னால் எங்கே இருக்குது கேட்குறீங்க. அதுக்கு தான் கண்டிப்பாக என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து அந்த எல்லாம் அதுக்கு முன்னால் வந்து படைப்பு கிடையாதுங்க. அதுக்கு அந்த பேங்குக்கு அப்புறம் தான் எல்லாமே உருவாயிருக்கு. ஈவன் ஆட்டம்ஸ், ஈவன் எலக்ட்ரான்ஸ், புரோட்டான்ஸ், நியூட்ரான்ஸ், ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் கிரியேட்டட் ஒன்லி ஆஃப்டர் தட் பிக் பேங் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸ்பேஸ் டைம் சிங்குலாரிட்டியில் மாஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்குமா, ஆட்டமே எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்குமா, அப்போ ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் இருந்தா அப்போ என்ன ஆச்சு? இல்லை நீங்கள் பிக் பேங் சொல்கிறீங்களா ஸ்டெடி ஸ்டேட் சொல்கிறீங்களா? பிக் பேங் கூட கிளியராக சொன்னாங்க இல்லையா, காஸ்மிக் எக். அதுதான் சார், அந்த காஸ்மிக் எக் மட்டும் எப்படி அப்போ வந்திருக்கும்? அதான் அவங்க கேள்வியாக தான், அதான் லிமிட்டேஷன்ஸ். அவங்க கேள்வியே தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள், அவ்வளோதான். இப்போ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிவிட்டு அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிடும். நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் பார்த்தீங்களா, நீங்கள் உட்காந்து total mass, total energy of the universe is constant-ஆ மாறுதா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு ஐயா சொன்னாங்க கான்ஸ்டன்ட் சொன்னாங்க. ரெண்டாவது தியரியை மாற்றிடுச்சு அதை. ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க, டென்சிட்டி தான் கான்ஸ்டன்ட்டு. அப்போ என்ன அர்த்தம், டென்சிட்டி கான்ஸ்டன்ட், வால்யூம் இன்க்ரீஸ், இப்போ எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குது, வால்யூம் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ டென்சிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்னா வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா மாஸ் என்ன ஆகணும்,
மாசு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதான் ஜாக்கிரதையாக பார்க்கணும் நம்ம. அப்போ யார் சொல்கிற ரைட்டு? இன்றைக்கி ஸ்டெடி ஸ்டேட்டும் புக்கு இருக்குது, பிக் பேங் தியரிலையும் புக்கு இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தான் நம்மளுடைய ஒரு செல்ஃப் லாஜிக் பண்ணணும். இப்போ ரெண்டுமே புக்கில் இருக்குது ஆச்சுங்களா? அதனால் எது கரெக்டு, ஏன் கரெக்டு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஆராயும் போது நம்ம வந்து ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டாக இருக்கணும். பிக் பேங் சொல்லிருச்சு, இவர் சொல்லிட்டாரு, இல்லைன்னா அவர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்லாம் இல்லாமல் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கங்க. ஆனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? இல்லை இல்லை, அதுதான் முக்கியம். இப்போ அதுக்கு தான் இந்த செமினார். ஐயா ஆமாங்க ஆமாங்க. எதுக்குள்ள ஸ்டடி ஸ்டேட். ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் யூனிவர்ஸ்குள்ளேயே ஃபேக்ட்ரி இருக்குங்கிறாங்க. ஆமாம் ஆமாம். யூனிவர்ஸ்குள்ளேயே, யூனிவர்ஸ்க்கு வெளியில் போகலாம். அவங்க யூனிவர்ஸ்குள்ளேயே ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குங்கிறாங்க. அந்த ஃபேக்ட்ரியில் என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டுங்கிறாங்க. அவங்க மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுங்கிறாங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க. ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை மாஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறாங்க. இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்குது. இப்போ நம்ம எப்படி இதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம், ஆய்வு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பிரச்சனை. ரைட், ஓகே, ரைட். அடுத்தது கொஞ்சம் Thank you, ma'am. Thank Thank you. you. Thank you.